नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम मी तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये ब्रेनक्राफ्ट 24/7 सर्वांचं स्वागत करतो. माझं नाव शुभम. आज आपण पाहणार आहोत की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स चा योगदान काय आहे रिशेपिंग ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया अँड हाऊ इट विल इम्पॅक्ट. सो हे जे सेशन असणार आहे हे अतिशय महत्त्वाचं आणि इम्पॉर्टंट सेशन असेल. यामध्ये तुम्ही पाहू शकता की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा रोल्स काय असणार आहेत जे स्टार्टअप्सला बूस्ट करतील किंवा रिशेप करतील. ओके, सो यू कॅन सी द टायटल ॲज हाऊ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इज रिशेपिंग स्टार्टअप्स इन इंडिया. ओके, सो यू कॅन सी देर इज अ टॅगलाईन आय हॅव ॲडेड, बुद्धिमत्तेपासून व्यवसायापर्यंत AI क्रांती. Okay, so from intelligence to business. Okay, so this is the journey we can see by using AI, artificial intelligence. तर तुम्ही बघू शकता की इतिहासामध्ये किंवा हिस्ट्रीमध्ये there are so many different innovations or inventions. Okay, so these inventions are impacting the particular things or particular sectors. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स पण असंच आहे की इथे आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि स्टार्टअप याचं कोरिलेट केलेलं आहे. सो तुम्ही पाहू शकता. सो चला नेक्स्ट स्लाइड पासून आपण सुरुवात करूया. सो इंट्रोडक्शन. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे काय? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे मानवी बुद्धिमत्तेची नक्कल करणारे सिस्टीम. ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे ह्युमन्सनीच बनवलेलं आहे, बट यस इट इज अ सॉफ्टवेअर बेस्ड इंटेलिजन्स सर्व्हिस विच will act as a human. Okay, like a human we can say. It is a machine but it will act as a human. So simple language मध्ये मानवी बुद्धिमत्तेची नकल करणारे सिस्टीम्स म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. ओके, सो आज AI भारतातील स्टार्टअप्सला स्पर्धात्मक, वेगवान आणि स्मार्ट बनवत आहे. ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तुम्ही बघू शकता की रिसेंट ह्या गेल्या 2-3 वर्षामध्ये जे मार्केट आलेलं आहे तर ते मार्केट अतिशय टॉपला, अतिशय हाय स्टेजला आहे. सो इट विल कॉम्पीट द एंटायर इंडस्ट्री अँड इट विल मेक द एंटायर इंडस्ट्री स्मार्ट. ओके, सो AI is not the future, it is the present driving the Indian startup. Of course, AI is not a future, but yes, it is impacting the current industries where we can see the boost or they are driving the Indian startups in India. Okay, so this is the small introduction I have added here. So let's start with the next slide. Why AI is important for the startups? Okay, so artificial intelligence, of course, people will save the time, there is a cost reduction. So suppose there is one artificial intelligence and there are 3 to 4 people. Okay, so 3 to 4 people will do work in, like we can say, 2 to 3 hours, but artificial intelligence will do that particular work of data analysis or any particular work in some time, minimum time. Okay, so you can see there is a cost reduction. Okay, so manual reduction we can say, and automation is very high. Okay, so automation is very high we can say in the artificial intelligence, so it is very important. Okay, so faster decisions, data driven insights. So we can say data driven insights are very important, and artificial intelligence which make faster decisions for all startups. Okay, scalability is very low we can say, and resource मध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होते, and customer experience, chatbot, personalization is very good. So this is also important for the customer experience and global competitiveness. भारतीय स्टार्टअप जगाशी टक्कर देऊ शकतात. सो सपोज जर कोणी विचार करत असेल स्टार्टअपचा, सो आय वुड सजेस्ट or market would suggest that you can go with the artificial intelligence as this is a market need. Okay, so it is market need as of now. So if you accept this artificial intelligence and go without artificial intelligence, then of course it will be behind the scene. Okay, so this is the importance of the artificial intelligence you can see. So next,
areas where artificial intelligence reshaping the startups. Okay, so you can see fintech, finance and technologies. There we can see we artificial intelligence is detecting the fraud. Okay, fraud detection will be there, credit scoring will be there. So इथे आपण उदाहरण बघितलेलं आहे की पेटीएम आहे, राजोर पे आहे. राजोर पे is the one of the best and good fintech platform for the payments. Okay, so every global company and Indian company preferring the Razor Pay right now. Okay, so fraud detection and credit scoring and any other financial data analysis. So artificial intelligence is reshaping that. Okay, so they are now using artificial intelligence to do the same. Okay, so second sector we can say health tech sector, healthcare and technology, where AI is detecting diagnosis, different diagnoses, telemedicines. We can see Practo. Okay, by uploading your prescription on the Practo, you will get the entire telemedicine recommendation as a doctor. So AI act as a versatile profiles in the market. Okay, so yes, it is a reshaping the startups in every different sectors. Okay, next आहे EdTech, personalized learning. We can say of course technical learning. So technical learning will be there, e-commerce, logistic, demand forecasting, smart deliveries like Flipkart delivery. They are also now using artificial intelligence. You can see there is a automatic fetch up of your data. Suppose if you see one mobile on the e-commerce platform, it will automatically fetch your device details. Okay, so तुम्ही बघू शकता की फ्लिपकार्टला तुम्ही लॉग इन केलंय आणि तुम्ही एखादा मोबाईल बघताय. ओके, सो आता फ्लिपकार्टमध्ये इंटरनल असे काही ए ऍप्लिकेशन्स आलेले आहेत, ते तुमचे ऑटोमॅटिकली डेटा फेच करतात. आणि तुम्ही जर एखादा मोबाईल बघत असाल तर ऑटो एक्सचेंज पॉलिसी म्हणून तिथे तुम्ही एक रिमार्क बघितला असाल. सो ऑटो एक्सचेंज पॉलिसीच्या अंडर तुम्हाला डायरेक्ट तो जो डेटा जातो तो AI मार्फतच जातो. सो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्झाम्पल वी कॅन से. सो ॲग्रीटेक, ॲग्रिकल्चर अँड टेक्नॉलॉजी, crop monitoring, smart irrigation. So of course AI will help you out in multiple sectors, but these are the main sectors where we can see AI is reshaping the startups. Okay, so next बघूया benefits of the artificial intelligence for Indian startups. Okay, so why AI is important? So by using AI, so we can see there is a speed plus efficiency increment. So speed and efficiency वाढते, better market insights मिळतात. You will get different better market insights by finding the gaps. Okay, so it is helpful for finding the market insights. कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन सुधारतं, लोअर रिस्क, प्रिडिक्टिव्ह अनालिसिस त्यामधून आपल्याला करता येते. AI मेक स्टार्टअप्स लीन, स्मार्ट अँड कॉम्पिटिटिव्ह. सो तुम्ही बघू शकता की एवढे मल्टिपल बेनिफिट्स आहेत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे, जे इंडियन स्टार्टअपसाठी इम्पॉर्टंट आहेत. सो दीज आर द बेनिफिट्स. So let's move on to the next slide. We can say challenges for AI startups. So high initial investment. Of course, artificial intelligence आहे, so it is a AI machine learning tool. So ते बनवायला high initial levelची इन्व्हेस्टमेंट आपल्याला लागणार आहे. सो ते एक तिथे चॅलेंज असणार आहे की विदाउट एनी इन्व्हेस्टमेंट, हाय इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट, you can't buy or you can't take subscription even for the artificial intelligence. So yes, if you want smart techniques and tools, then you need to invest. So that is the fact. So lack of skill talent. So even if AI is there, so how to use AI, so that itself is a big challenge. ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आपण आहे तिथे, पण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सला कमांड देणारा एक प्रॉपर स्किल टॅलेंट इंडस्ट्रीमध्ये पाहिजे. सो हे पण कुठेतरी लॅकिंग आहे. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे डिफरंट कोर्सेस करणं महत्त्वाचं आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे ट्रेनिंग घेणं महत्त्वाचे आहे, डिफरंट मॉड्यूल्स लर्न करणं महत्त्वाचे आहे. हाऊ टू कमांड आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, देन ओनली वी कॅन ओव्हरकम दिस चॅलेंजेस. ओके, सो डेटा प्रायव्हसी अँड सिक्युरिटी इश्यू. समटाइम्स now you can say there are different trends. सो भरपूर सारे ट्रेंड येतात. सो आता रिसेंटली तुम्ही इंस्टाग्रामवरती पाहत असाल की डिफरंट फोटोचे ट्रेंड येतात, मुलींसाठी डिफरंट साडीचे ट्रेंड येतात, आणि अजून मल्टिपल एन नंबर ऑफ ट्रेंड्स तुम्ही 1-2 किंवा 3 महिन्याच्या गॅपने आपण पाहतो. सो देर माइट बी अ डेटा प्रायव्हसी अँड सिक्युरिटी इश्यू. Okay, so that itself is a big challenge. So we can't predict who will use our data and how our data will be sold to the other companies. Okay, so make sure means you will take precautions when you are using artificial intelligence. So regulatory barriers,
सो रेग्युलेटरी बॅरियर्स येऊ शकतात की काही कंपन्याज आहेत किंवा काही कंट्रीज आहेत जे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रिफर नाही करत. दे थॉट दॅट इट इज डेंजरस. Okay, so there might be regulatory barriers, a startup will face. Adoption resistance in small companies. लहान कंपन्यांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स स्वीकारण्याचं हे सगळ्यात मोठं चॅलेंज आहे. कारण की लहान कंपनी असते, स्टार्टअप असतं आणि त्यांना हाय लेवलची इन्व्हेस्टमेंट करून आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये त्यांना एवढा मनावा असा इंटरेस्ट नसतो. सो हे पण एक महत्त्वाचं चॅलेंज आपण इथे बघू शकतो. ओके, सो हे सगळे डिफरंट चॅलेंजेस आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या स्टार्टअपशी कशी निगडीत आहेत हे आपण इथे पाहिलेलं आहे. सो नेक्स्ट आहे गव्हर्नमेंट अँड इकोसिस्टीम सपोर्ट. सो तुम्ही पाहू शकता की इंडियामध्ये स्टार्टअप इंडिया मिशन आहे. सो स्टार्टअप इंडिया मिशन थ्रू सेंट्रल गव्हर्नमेंट सपोर्ट करते AI स्टार्टअप्सना आणि डिजिटल इंडिया जे मोदी गव्हर्नमेंटचं जे मोटो आहे, विजन आहे डिजिटल इंडिया, सो त्याच्या पण सपोर्टमुळे AI स्टार्टअप बूस्ट होत चाललेत. ओके, सो तुम्ही जे रिसेंट ट्रेंड बघू शकता की 2030 पर्यंत भरपूर सारे AI बेस्ड स्टार्टअप्स आपल्याला भारतामध्ये दिसून येतील. नॅस्कॉम एम अटल इनोव्हेशन मिशन कडून सुद्धा इन्क्युबेशन आहे. म्हणजे नॅस्कॉम आणि अटल इनोव्हेशन मिशन्स कडून सुद्धा तुमचे जे स्टार्टअप बेस्ट असेल अँड विच इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ओके, टू प्रोव्हाइड सम गुड सर्व्हिसेस, देन ऑफकोर्स these two schemes are supporting आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. ओके, सो व्हेंचर कॅपिटल फंडिंग मध्ये सुद्धा वाढ होत आहे, वी कॅन से आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स स्टार्टअप मध्ये. सो VC फंडिंग आहे, डिफरंट फंडिंग असतात, बट येस AI बेस्ड असेल तर आता असा ट्रेंड झालेला आहे की AI आहे कंपनीमध्ये, AI बुटिंग आहे, सो फंडिंग आपण करू शकतो. बिकॉज सम पीपल विल थिंक AI इज सेक्युर अँड सम पीपल विल थिंक AI इज नॉट सेक्युर. सो इट इज totally depend on the perception of that particular personality. Okay, so these are the support system and ecosystem we can see here. Next, future of AI in Indian startups. So AI आधारित unicorns वाढतील. So this is a prediction. Okay, so if companies are using artificial intelligence, then there might be a good number for unicorn company. Unicorn company म्हणजे काय? So ज्या कंपन्यांचं 1000 करोड पेक्षा जास्त उलाढाल असते, so they are calculating or they are nominating as a unicorn companies. Okay, in the globe. So this is the fact for the unicorn company. And automation plus human intelligence is equal to hybrid growth model. So we can say there is a very high number of chance for hybrid growth model. So artificial intelligence आहे म्हणजे पूर्णच मशीन असणारे नाही, तर तिथे ह्युमन इंटेलिजन्सचा सुद्धा तेवढाच उपयोग होणार आहे. बिकॉज ह्युमन इंटेलिजन्स एकमेव पृथ्वीवरती आपण असं पाहू शकतो की सगळ्यात हुशार माणूस हा मनुष्य प्राणी आहे. ओके, सो ह्युमन इंटेलिजन्स तिथे त्यांचं कोऑर्डिनेशन लागेलच, का तर कमांड्स पण द्यायचं असतील तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आपल्याला लागेल. बट येस, देर आर सम प्रॉज अँड कॉन्स, बट वी कॅन्ट डिनाय दिस फॅक्ट. ओके, सो इंडिया could become the global hub for AI powered startups by 2030. सो जसं की मी आता तुम्हाला प्रिव्हियसली पण सांगितलं की 2030 पर्यंत AI बेस्ड स्टार्टअप्स मध्ये भरपूर सारे नंबर्स तुम्हाला भारतामध्ये दिसून येतील आणि भरपूर साऱ्या नवीन सर्व्हिसेस आणि प्रोडक्ट्स मध्ये सुद्धा तुम्हाला त्यामध्ये गॅप चांगला दिसून येईल. ओके, सो हे झालं फ्युचर ऑफ AI स्टार्टअप्स इन इंडिया. ओके, कन्क्लुजन. सो काय कन्क्लुजन असणार आहे ह्या टॉपिकचं? हाऊ AI इज रिशिपिंग. सो AI इज नॉट जस्ट अ टूल, इट इज अ गेम चेंजर. ओके, ऑफकोर्स बाय युझिंग AI we can change the game and we can be a good player by using artificial intelligence in the startup to reshape the Indian startups. ओके, सो भारतीय स्टार्टअपची गती, गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मुळे वाढते आणि हे आपण डिनाय करू शकत नाही. सो हे पण एक महत्त्वाचं कन्क्लुजन आहे या चॅप्टरचं की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे चांगल्या पद्धतीने इम्पॅक्ट करत आहे आणि बऱ्यापैकी 90% हे इम्पॅक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा पॉझिटिव्ह आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्लस स्टार्टअप हे भारताचं फ्युचर युनिकॉर्न्स असतील असं एक प्रिडिक्शन आहे. सो ऑफकोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि स्टार्टअप या दोघांचं जर सांगड घातली तर भारतामध्ये फ्युचर युनिकॉर्न्सचे प्रमाण, युनिकॉर्न म्हणजे 1000 करोड पेक्षा जास्त नेटवर्क असणाऱ्या कंपनीज, सो यांचं जे पर्सेंटेज असेल ते अतिशय जास्त असेल. ओके, सो हे पण एक महत्त्वाचं कन्क्लुजन आपण इथे बघू शकतो. सो येस, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल
सो प्लीज सबस्क्राईब, शेअर, लाईक अँड कमेंट करा. अँड थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग माय ब्रेनक्राफ्ट 24/7 व्हिडिओज. अँड आपण असेच एक एक नवीन चॅप्टर्सवरती व्हिडिओज घेऊन येणार आहोत. सो तुम्ही बघत राहा, लाईक करत राहा आणि शेअर करत राहा आणि कमेंट करत राहा. थँक्यू सो मच.